Hello viewers, welcome to yet another episode of Super Brands Bangladesh. I, Zishan Kingshuk Haq, will be taking you through the journeys of some of the super brands in today's show, as usually. Today we have quite an interesting blend of super brands. We have a ballpen brand, a ballpoint pen brand that has actually ventured into many other categories which we might not know even, but they have been in the market for a very long time. Representing Matador Ballpen, we have Abrar Fahim Samad, Assistant General Manager for Product Development from Matador Ballpen Industries. We also have an interesting brand that has been serving our agricultural sector through water and related facilities. Introducing Ghazi Pumps, which has more than 75% of the market share currently. We have Mr. Ashrafuddin Khan, Parvez Bhai, the Chief Operating Officer for Ghazi Pumps and Motors. Congratulations on being a super brand. Thank you, Dishan Bhai. We have country's most fearless newspaper, Daily Star, represented by Imran Kadir, the Head of Sales and Marketing. Congratulations on winning Super Brands Bangladesh. Thank you. Thank you all for joining in today's show. As we all know, Super Brands, a UK-based independent authority on branding, promotes the discipline of branding. They also recognize exceptional brands which are making huge differences all across the world. Super Brands has operations in 90 plus countries around the world, including Bangladesh. গত 27 বছর ধরে সুপার ব্র্যান্ড কাজ করছে। বাংলাদেশেও সুপার ব্র্যান্ডস একটা ব্র্যান্ড কাউন্সিলকে নিয়ে বাংলাদেশের সেরা কিছু ব্র্যান্ডকে প্রতি 2 বছরে সিলেক্ট করে। এই সকল ব্র্যান্ডসদেরকে নিয়ে তাদের গল্প নিয়ে দেয়ার ইজ এ প্রেস্টিজিয়াস পাবলিকেশন, একটা খুবই চমৎকার বই বের হয় যেখানে তাদের হিস্টরি, তারা কোথা থেকে কোথায় এসছে, ব্র্যান্ডটা কিভাবে মানুষের কাছাকাছি হয়েছে সেটা নিয়ে গল্প থাকে। আজকে আমরা এরকমই 3জন ব্র্যান্ডের গল্প শুনব। 3টি ব্র্যান্ডের গড়ে ওঠা হিস্ট্রি এবং কিভাবে তারা মানুষের কাছাকাছি পৌঁছাচ্ছে, দ্য টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স নিয়ে কথা বলবো। I will start with Matador. So we all know Matador, আমরা ছোটবেলা থেকে Matador বলপেনে লিখে লিখে এসেছি ইত্যাদি। আমাদেরকে একটু জার্নিটা বলেন। Thank you. Actually, we have started our journey in 1980s, and our first product was hair comb and toothbrush. And after gaining experience in plastic industries, in the late 90s, our visionary entrepreneur, Mr. Shah Alam sir, observed that our stationery market is heavily dominated by the imported stationery items, and there is a lot of scope to deliver better quality items with a very affordable price range. So in that thought, he actually decided to launch his own pen brand, which will be named as Matador, and we have gained our first breakthrough in 2003 by launching Matador Gripper Gel, and from that time till today we are actually dominating the stationery market. So we are developing day by day, and hopefully we will keep this successful trajectory in the long run as well. Super. Thank you. I'll come to Parvez Bhai, Ashrafuddin Parvez Bhai. Ghazi Pumps was a later entrant in the market, but today you are the market leader for pumps. How have you been able to establish that? ধন্যবাদ জিশান ভাই, আজকের এই অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। ধন্যবাদ চ্যানেল আইকে, ধন্যবাদ সুপার ব্র্যান্ড ইউকেকে, যারা আমাদের গাজী পাম্পস অ্যান্ড মোটরসকে বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে যে সুপার ব্র্যান্ড হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে আমাদেরকে ইন্টারন্যাশনাল প্রেস্টিজিয়াস অ্যাওয়ার্ড দিয়েছে। আসলে গাজী প্রথম গাজী সেরা এই স্লোগান নিয়ে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের জীবন জীবিকার মান উন্নয়নে গাজী গ্রুপের স্বপ্নদ্রষ্টা চেয়ারম্যান জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী, বীর প্রতীক এমপি মহোদয় বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। 80-র দশকে উনি গাজী ট্যাঙ্কস এদেশে প্রতিষ্ঠা করেন। 90-এর দশকে যখন ওনার গাজী ট্যাঙ্কসের ব্যবসার সফলতা দেখতে পান, তখন উনি চিন্তা করেন যে এদেশে বাসাবাড়ির ছাদে পানি রিজার্ভ করার জন্য ট্যাঙ্ক উনি তৈরি করেছেন, কিন্তু পানি উত্তোলন করার জন্য একটা পাম্প দরকার। তখন 2003 সালে উনি আমাকে বলে, তোমরা চায়নাতে যাও,
চায়না থেকে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার উপযোগী একটা পাম্প তৈরি করে নিয়ে আসা। আমরা চায়নাতে যাই, চায়নার জেজিয়াং প্রভিন্সের সর্ববৃহৎ পাম্প উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান তাইপু পাম্পস সাথে আমরা যোগাযোগ করি এবং সেই কোম্পানির সাথে আমরা এগ্রিমেন্ট করি। সেই 2003 সালে আমরা 3টি মডেলের গাজী পাম্প নামে 3টি মডেলের 1 কন্টেনার পণ্য দিয়ে আমাদের ব্যবসা শুরু হয়। আজকে 2024 সাল, আল্লাহর অশেষ রহমতে আমরা সেই 3টা মডেল থেকে আজকে 300-র অধিক মডেলের পাম্প আমরা বাংলাদেশে বাজারজাত করতেছি। আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল 1 কন্টেনার দিয়ে, সেখান থেকে আজকে আমরা প্রতি মাসে প্রায় 80 থেকে 100 কন্টেনার পাম্প, যার সংখ্যায় যদি আমরা বলি যে 1 লক্ষের অধিক পাম্প আমরা বাংলাদেশে প্রতি মাসে বাজারজাত করে থাকি। বাহ, বিউটিফুল, দ্যাটস এ লাভলি জার্নি, খুবই সুন্দর। I will come to Daily Star. So Daily Star currently enjoys, if I'm not mistaken, again about 74% market share for English news category. So what were the driving force? মানে 1990s এর শুরু থেকে শুরু, and already and still retaining a market leadership despite many other companies coming in. What has been the driving force behind this brand? ডেইলি স্টার যে ফিলোসফি বা ভিশন দিয়ে যাত্রা শুরু করে 1991-এ উইথ দ্য জার্নি স্টার্টেড উইথ SM আলী এবং আমাদের ফাউন্ডিং এডিটর এবং আমাদের কারেন্ট যে শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মাহফুজ আনাম, তাদের দুজনের ইনিশিয়েটিভেই যাত্রা শুরু হয়। বাংলাদেশের গণতন্ত্রের শুরুর সাথে কিন্তু ডেইলি স্টারের শুরুরও একটা সময়টার মিল আছে। সো ফিয়ারলেস জার্নালিজমকে ওনারা শুরু থেকেই প্রমোট করে আসছেন এবং সব সময় যেটা করেছেন মানুষের কথা বলেছেন, দেশের কথা বলেছেন এবং জার্নালিজম আসলে সবসময় স্রোতের বিপরীতে যেতে হয় মানে, এবং ডেইলি স্টার সেটা সাহসিকতার সাথে করে গেছে, এখনও করছে। কোনো অনেক অ্যাডভার্সিটির মধ্যে দিয়ে আমাদের যেতে হয়েছে, বাট উই অ্যাকচুয়ালি নেভার বেন্ড। আমরা দাঁড়িয়ে থেকেছি, আমরা চেষ্টা করেছি, আমরা মানুষের হয়ে কথা বলেছি, এখনও বলছি। আমার কাছে মনে হয় জিশান ভাই এটাই সবচেয়ে বড় রিজন। Staying true to the brand promise through the service/delivery has been the success. Yes, you exactly pointed out. আমার কাছে মনে হয় যে এটাই সবচেয়ে বড় রিজন। আপনি যখন মানুষের কথা বলবেন, মানুষও আপনাকে কন্টেইন করবে, যে কারণে 74% মার্কেট শেয়ার এখন পর্যন্ত আমরা ধরে রাখতে পারছি। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। Why not you share us, মানে ম্যাটাডোর বলপেন তো আসলে বলপেন লেখার সময়, কেনার সময় আমরা এত চিন্তা করি না, কিন্তু তারপরেও নিশ্চয়ই এটার ভেতর কোনো প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট হয়েছে এবং নিশ্চয়ই আপনারা নতুন নতুন প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্টেও গেছেন। সো কোন ধরনের ফিলসফি ইউজ করে গিয়েছেন বা কী করেছেন উইচ হ্যাজ ওয়ার্কড, যেটা আমরা হয়তো শিখতে পারি? হ্যাঁ, সেটা যেমন কি আমাদের যেটা হাইয়েস্ট সেলিং বল পেন টিল টুডে, সেটা হচ্ছে হাই স্কুল বল পেন, একটা ডিসপোজেবল পেন, ডিরেক্ট রিফিল যেটা আমাকে বলি। সেটা কিন্তু রিলিজ হচ্ছে 2006 সালে। তো টিল না এখন 2024 স্টিল সেটা কিন্তু সবচেয়ে ওয়ান অফ দ্য হাইয়েস্ট সেলিং প্রোডাক্ট ফর আওয়ার ব্র্যান্ডস। তো 2006 থেকে 24-এর মধ্যে কিন্তু অনেক টেকনোলজি চেঞ্জ হয়েছে, আমাদের কালি বলেন, ম্যাটেরিয়ালস বলেন, সব কিছুর মধ্যেই কিন্তু চেঞ্জ এসেছে এবং কাস্টমারকেও কিন্তু অবভিয়াসলি আমার যখন আমি ইউজ করার ডেইলি কিন্তু আমার একটা পারফরমেন্স আমি চাইবো যে যাতে জিনিসটা আরও বেটার কোয়ালিটিতে প্রোভাইড করতে পারি। তো এর মধ্যে কিন্তু অনেকগুলো চেঞ্জই এনেছি যাতে কি আমার টাইম চেঞ্জ এসে যাতে কাস্টমাররাও কেউ কখনো সে ডিসকমফোর্ট ফিল না করে আর কি। এবং এটা কিন্তু আমাদের কোম্পানিরও মটো যে ডেলিভারিং কোয়ালিটি প্রোডাক্ট অ্যাট অ্যান অ্যাফোর্ডেবল প্রাইস রেঞ্জ। তো আমাদের যেটা মনে করি কি আমাকে সময়ের সাথে নিজেদের ডেভেলপ করি আর কি। দ্যাটস ওয়াই কিন্তু আমরা কোম্পানি ফর্মের শুরু থেকে টিল টুডে কিন্তু আমরা বলপেন সেক্টর 85% মার্কেট এখনও হোল্ড করে আছি। তো এটাকে আমাদের আসলে ফিউচারে যখন আমরা প্ল্যান যখন করি আমরা কিন্তু এটাকেই মাথায় রাখি যে আমাদেরকে লিডার থাকতে হবে এবং সেভাবে আমাদের সময়ের সাথে আমাকে ডেভেলপমেন্টগুলো চেঞ্জগুলো এনে আমাকে কোয়ালিটিটাকে ধরে রাখতে হবে আর কি, যাতে কাস্টমার সবসময় আমাদের উপরে হ্যাপি থাকে। মানুষ সবসময় বিভিন্ন কলম দিয়ে লিখতে অভ্যস্ত না, সে একটা কলমকেই প্রেফার করে, সবসময় ওইটাই ইউজ করে আর কি। তো আমরা সেই জিনিসগুলো মাথায় রেখে আমরা প্রোডাক্টগুলো লঞ্চ করার চেষ্টা করি সবসময় মার্কেটে। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। পারভেজ ভাইয়ের কাছে আসি। ইনোভেশন নিয়ে যদি কথা বলি বা প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট নিয়ে যদি কথা বলি, পাম্প ইজ আ পাম্প। এই প্রোডাক্ট ইনোভেশনে গাজী পাম্পস কী করেছে, সামনে নতুন কি আসছে, আমরা কি শুনতে পারি? আসলে আমাদের গাজী পাম্পের যাত্রার শুরুটা ছিল খুবই কঠিন, কারণ আপনি মনে আছে কিনা আমি জানি না,
2000 সালে আমাদের বাংলাদেশে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ছিল অপ্রতুল। তখন লোডশেডিং এবং লো ভোল্টেজ এটা ছিল আমাদের সারা দেশের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। তো আমরা যখন যেহেতু ওয়াটার পাম্প অ্যান্ড মোটর এটা সাধারণত ইলেকট্রিসিটি ছাড়া চলে না, এবং এটা চালাতে হলে একটা স্ট্যান্ডার্ড মানের ইলেকট্রিসিটি দরকার হয়, যেটাকে আমরা 220 ভোল্ট বা 200 থেকে 220 ভোল্ট স্ট্যান্ডার্ড আমাদের ইলেকট্রিসিটি দরকার হয়। কিন্তু আমরা যখন 220 ভোল্ট স্ট্যান্ডার্ডে আমরা পাম্পগুলো তৈরি করে নিয়ে আসি বাংলাদেশে, তখন আমাদের এই দেখা গেল যে গ্রামেগঞ্জে লো ভোল্টেজের কারণে মোটরগুলো জ্বলে যাচ্ছে খুব স্বল্প সময়ের ভিতরে। তখন এটাকে মাথায় রেখে আমরা চিন্তা করলাম যে এটা থেকে কীভাবে উত্তরণ করা যায়। আমরা প্রতিটা পাম্পে তখন প্রোটেক্টিভ ডিভাইস হিসেবে আমরা থার্মাল প্রোটেক্টর ইউজ করি, এবং এই থার্মাল প্রোটেক্টর ইউজ করার পরিপ্রেক্ষিতে এটার কারণ এটার সিস্টেম হলো যদি আপনার লো ভোল্টেজ বা হাই ভোল্টেজে মোটর গরম হয়ে যায় তখন এটা অটোমেটিকলি বন্ধ হয়ে যাবে, আবার ঠান্ডা হলে চালু হবে। এই ছোট ছোট ইনোভেশনের কারণে কাস্টমারের প্রবলেমের কারণে কাস্টমারের প্রবলেম হ্যাজ গিভেন opportunities of creating innovative solutions. And in those innovative solutions, the total industry has grown, but bigger pride is that the total economy has grown. Yes, exactly. That's a beautiful gift. আমি একটু ডিফারেন্ট একটা অ্যাঙ্গেল নিয়ে ডেইলি স্টারের কাছে আসি। ওভার দ্য ইয়ার্স মানুষজন ছাপা পত্রিকা থেকে সরে আসছে, এখন আমাদের সমস্ত কিছু হাতের মুঠোয় চলে আসছে। অ্যান্ড আই মাস্ট অ্যাডমিট যে ডেইলি স্টার হ্যাজ আ ভেরি স্ট্রং অনলাইন প্রেজেন্স অ্যান্ড ফলোয়িং। ডেইলি স্টারের এই অনলাইনে জার্নিটা আমার কাছে মনে হয়েছে ইট হ্যাজ আ ভেরি ক্লিয়ার রোড ম্যাপ। উড ইউ লাইক টু শেয়ার উইথ আস হোয়াট আর দ্য টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স দ্যাট হ্যাজ হেল্পড? জিহান ভাই, আসলে যে কোনো পরিবর্তিত ল্যান্ডস্কেপের সাথে তো ইন্ডাস্ট্রিকে খাপ খাওয়াতে হয়। তো লেট 2010 পিরিয়ডে যখন থেকে আসলে ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রামের মতো প্ল্যাটফর্মগুলো জনপ্রিয় হলো, তখন থেকে কিন্তু আসলে আমাদের মিডিয়ার জন্য একটা মাথা ব্যথা শুরু হয়, এবং উই অ্যাকচুয়ালি হ্যাড টু লুক ফর ইনোভেশন স্পেস, যে আমাদের এক্সিস্টিং বিজনেস মডেলটাকে প্রতিনিয়ত চেঞ্জ করতে হয়েছে এবং এখন পর্যন্তও হচ্ছে। আমি বলবো না যে আমরা 100% কোপ আপও করতে পেরেছি, ইয়েট আ লট টু ডু। আমরা সবসময় তো রিডারকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি, তো রিডার সেটা পত্রিকার ফরম্যাটে পড়তে চাক আর সেটা ডিজিটাল ফরম্যাটে পড়তে চাক, সে যে ফরম্যাটেই কমফোর্টেবল। আমাদের কিন্তু দুই ধরনের প্রোডাক্টই আমরা ইকুয়ালি সার্ভ করছি। আমরা অ্যাপে সার্ভ করছি, আমরা এখন মাল্টিমিডিয়াতে সার্ভ করছি। সো ডেইলি স্টার ইজ আ গ্লোবাল মেম্বার অফ ইনমা, হুইচ স্ট্যান্ডস ফর ইন্টারন্যাশনাল নিউজ মিডিয়া অ্যাসোসিয়েশন, এবং এরকম আরেকটা ফোরাম আছে ওয়ান ইফরা। সো দিজ আর টু গ্লোবাল থট লিডার্স ফর নিউজ ফোরামস, যারা নিউজ পেপার ওনার এবং মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করে, তারা জেনারেলি এই দুইটা ফোরামের মেম্বার হয়। তো আমরা প্রতিনিয়ত ওদের থেকে নানা ধরনের রিসার্চ টিপস এগুলো পাই। আমাদের ইন্টারনাল R&D টিম আছে যারা রেগুলার এটা নিয়ে কাজ করছে, এবং কন্টিনিউয়াস একটা রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের মধ্যে দিয়ে আসলে প্রোডাক্টগুলোকে আমরা শেপ আপ করি। থ্যাংক ইউ, দ্যাটস আ বিউটিফুল লার্নিং। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমাদের ইন্টারেস্টিং, আমরা বেশ কিছু ইনসাইটস পেলাম, অ্যান্ড আই এম শিওর দ্য ভিউয়ার্স আর অলসো হিয়ারিং নাইস টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স, এবং দ্য স্টোরিজের পিছনে ইন্সপিরেশনস কী কী আছে ফর ইচ অফ দিস ব্র্যান্ডস। আমরা আস্তে আস্তে একটু অনুষ্ঠানের ক্লোজিংয়ের দিকে যাচ্ছি। আমি ছোট করে একটু জানতে চাই, youth is the largest segment which is going to continue using, let's say, Matador stationery বা Matador কলম দিয়ে তারাই তো লিখবে। এই ইউথই কিন্তু আবার আস্তে আস্তে লেখালেখি থেকে মোর অ্যান্ড মোর ডিভাইসে চলে আসছে। আপনারা ইউথ সেগমেন্টটাকে চিন্তা করে হাউ আর ইউ অ্যাড্রেসিং দ্য ব্র্যান্ড অ্যান্ড ইটস প্রোডাক্টস অ্যান্ড দ্য ডেলিভারিজ? আচ্ছা, যেমন এটা ট্রু যে ইউথ সেন্ট্রিক প্রোডাক্ট নিয়ে আমরা সবসময় কাজ করি আর কি। যেমন ব্যাক ইন 2013 আমরা ফার্স্ট লঞ্চ করি ম্যাটাডোর i10 বল পেন। তো এটা আমাদের হাইলাইটেড পয়েন্টগুলোই ছিল কি, যেমন তরুণরা একটু কালারফুল, একটু এনচেন্টিং কিছু জিনিস পছন্দ করে, বা ডিজাইনগুলো একটু মানে রেগুলার ডিজাইনের চেয়ে একটু ডিফারেন্ট কিছু পছন্দ করে। সেটা কিন্তু আপনি ইউথদের মাথায় রেখে ম্যাটাডোর i10 একটা ব্র্যান্ড নামে আমরা একটা প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি পুরো রিলিজ করেছি আর কি, যাতে ইউথরা কানেক্ট করতে পারে নিজেকে। আর এই ইউথরাই যখন আবার আপনার বড় মানে আর একটু গ্রোন আপস হবে, অফিসে যাবে, তাদের জন্য কিন্তু আমরা অফিস স্টেশনারি ডেভেলপ অলরেডি করেছি, সেগুলো তারা অফিসে তাদের ইউজ করতে হবে। তো এইভাবে আসলে কি আমাদের যেমন আমাদের টার্গেট কাস্টমার কিন্তু
3 বছর থেকে 70 ইয়ার প্লাস পর্যন্ত আর কি। তো তাদেরকে মাথায় রেখে আসলে আমাদের প্রোডাক্ট সেগমেন্টগুলো সাজানো আর কি, যাতে যে আপনি যে এজেই থাকেন না কেন আপনি যাতে আপনার নিডসটা ম্যাটারের সাথে কোনো না কোনোভাবে রিলেট করতে পারেন আর কি। তো আমি যদি সামারি করি, আপনি বলছেন যে আমরা প্রোডাক্ট যে ডেভেলপ করছি সেখানে তাদেরকে লুক অ্যান্ড ফিলের মাধ্যমে একটা ডিফারেন্স ডেলিভার করছি। হ্যাঁ, অবভিয়াসলি। অ্যান্ড দ্যাটস ওয়্যার দে আর গেটিং হুকড টু দ্য প্রোডাক্ট। জি জি, বিউটিফুল। গাজী পাম্প আজকে মেজরিটি মার্কেট শেয়ার, বাট মেজরিটি মার্কেট শেয়ার ধরে রাখারও তো একটা ব্যাপার আছে। কিনে আসার পরে সেল সার্ভিসটা কীভাবে এনশিওর করছি? আসলে আমাদের গাজী পাম্পের টোটাল সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট বা আফটার সেল সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট ইট ইজ ভেরি স্ট্রং। আমরা আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল 2003 সালে। গত 22 বছরে আমরা সারা বাংলাদেশে বিশাল আফটার সেল সার্ভিস নেটওয়ার্ক তৈরি করেছি। আমাদের সারা বাংলাদেশে অ্যাট প্রেজেন্ট আপনার সারা বাংলাদেশকে আমরা 150টা সেগমেন্টে ভাগ করেছি। প্রতিটা সেগমেন্টে আমাদের একজন সেলস অফিসার আছে, একজন ইঞ্জিনিয়ার অথবা টেকনিশিয়ান আছে। আমরা কাস্টমারদেরকে 2 বছরের ওয়ারেন্টি দিয়ে থাকি আমাদের পণ্যের, কিন্তু যার পরিপ্রেক্ষিতে 2 বছরের ভিতরে যদি কোনো পাম্পে কোনো প্রবলেম দেখা দেয় সেক্ষেত্রে আমাদের ইঞ্জিনিয়ার এবং টেকনিশিয়ান গিয়ে সরাসরি কাস্টমারের বাড়িতে গিয়ে ফ্রি সার্ভিস দিয়ে আসতেছে। এবং 2 বছরের বাহিরেও যদি কোনো পাম্পে কোনো প্রবলেম দেখা দেয় সেক্ষেত্রে আমরা সামান্যটুকু সার্ভিস চার্জ নিয়ে আজীবন আমরা কাস্টমারকে সার্ভিস সেবা দিয়ে আসতেছি। আমরা সারা বাংলাদেশে আমাদের এখন বর্তমানে 70টিরও অধিক সার্ভিস সেন্টার থেকে এই সার্ভিস সেবা নিয়ন্ত্রণ করতেছে এবং এখানে প্রায় 400-এরও অধিক ইঞ্জিনিয়ার, গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার এবং টেকনিশিয়ান কাজ করতেছে। এবং এটা একটা আমরা সুন্দর এখন সিআরএম সফটওয়্যার মাধ্যমে একটু কন্ট্রোল করতেছি। কোনো কাস্টমার যদি কোনো পাম্প ক্রয় করে, আমাদের প্রতিটা পাম্পে একটা ওয়ারেন্টি কার্ড আছে। কোনো প্রবলেম হলে আমার ওয়ারেন্টি কার্ডে একটা নাম্বার আছে, সেখানে আমাদের সিআরএম সফটওয়্যারের অনুযায়ী আমার তার ফোনটা চলে আসবে এবং কাস্টমারকে জানিয়ে দেওয়া হবে আপনার কতক্ষণের ভিতরে কাস্টমারের বাড়িতে আমাদের টেকনিক্যাল টিম গিয়ে পাম্পের প্রবলেমটা সলভ করে দিয়ে আসবে। এবং এইটার সাথে সাথে আমি একটা অন্য দিকে আসি, ডেইলি স্টারের কাছে। ডেইলি স্টার আসলে একটা ইমোশনাল জায়গা আছে। ডেইলি স্টার কিন্তু ছোট বড় অনেক ইভেন্টস করে। টেল মি সামথিং, যে এমন কোনো একটা কিছু যেটা আমরা সবাই জানি না বাট হ্যাজ বিন আ পিভটাল পয়েন্ট ফর ডেইলি স্টার। ভেরি ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন জিশান ভাই, থ্যাংক ইউ। আমরা তো অনেক ইনিশিয়েটিভ করি, তো এর মাঝে আমাদের একটা ইনিশিয়েটিভ আছে আইপিডিসির সাথে। আমরা তো নারীদেরকে নানাভাবে সেলিব্রেট করি, তো এই পার্টিকুলার সেলিব্রেশনটা আপনার আনসাং ওমেন বলতে আমরা যেটা বুঝি একদম রুরাল জায়গাগুলোতে, একটা তৃণমূল পর্যায়ে এমন কিছু গল্প আছে যে গল্পগুলো আসলে সিনেমার গল্পকেও হার মানায় এবং প্রত্যেকটা গল্পই একটার চেয়ে আরেকটা ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং। একজন ভদ্রমহিলা, উনি 1998 সাল থেকে ওনার হাজব্যান্ড ওনাকে যে ঈদের সময় শাড়ি কেনার জন্য যে অর্থটা দিতেন বা হাউস হোল্ড যে কস্টটা দিতেন, সেটা উনি জমিয়ে উনি সিরাজগঞ্জের একটি চর এলাকায় একটি হাসপাতাল করেছেন। এবং এটা ইনিশিয়ালি একবার এটা ভেঙেও যায়, কারণ সিরাজগঞ্জে তো প্রচুর চরাঞ্চল আছে, তো ওটা ভেঙে যায় এবং পরবর্তীতে উনি সেকেন্ড দফা চেষ্টা করে উনি একটা ফাংশনাল হাসপাতাল তৈরি করতে পেরেছে না। বাংলাদেশের সাকসেসের পেছনে এরকম শত শত ছোট ছোট গল্প আছে, যে গল্পগুলো খুবই ইন্সপায়ারিং, খুবই মোটিভেটিং। এবং ডেইলি স্টার যে বিভিন্ন রিকগনিশন দেয়, আমার কাছে মনে হয় রিকগনিশন মানুষকে আরও ভালো কাজ করতে ইন্সপায়ার করে। যে জন্য আমরা ডিএইচএল এর সাথে মোর দ্যান 30 ইয়ার্স আমরা ডিএইচএল ডেইলি স্টার বিজনেস অ্যাওয়ার্ড করছি। এ লেভেল স্টুডেন্টদের সাকসেসকে আমরা সেলিব্রেট করি থ্রু এইচএসবিসি অ্যান্ড ডেইলি স্টারের ও লেভেল অ্যান্ড এ লেভেল অ্যাওয়ার্ড। আমরা বিটিআই এর সাথে স্টেলার ওমেন অ্যাওয়ার্ড করি, আমরা ওটিটি অ্যাওয়ার্ডে কালচারাল সেলিব্রিটিদেরকে অ্যাওয়ার্ড করি। এরকম অনেক ইনিশিয়েটিভ আছে আমাদের, ছোট এবং বড়। গোলটা কিন্তু আসলে নিজেরাও মোটিভেটেড হওয়া এবং একই সাথে ওই মানুষগুলোকে ইন্সপায়ার করা যারা আসলে বাংলাদেশকে গড়ছে পেছন থেকে। আমরা এই নোটটা নিয়ে শেষ করতে চাই। ডেইলি স্টার যেমন একটা আনসাং মহিলার
গল্প তুলে নিয়ে আসলেন, যিনি ঈদের সময় তার সংসার খরচের টাকা জমিয়ে জমিয়ে হাসপাতাল তৈরি করেছেন। সেই হাসপাতাল জলবায়ুর কারণে ভেঙে গেছে, কিন্তু তিনি বিনির্মাণ করছেন আবার। সেটাও যেমন একটা গল্প। আমি নিশ্চিত এরকমই গল্প আছে গাজী পাম্পের কাছে, যেখানে গাজী পাম্প হয়তো কৃষককে সহায়তা করতে পেরেছে তার পরিবারকে উঠে দাঁড়ানোর জন্য। বা হয়তো আমরা অদম্য মেধাবী কোনো ছাত্রের গল্প পেতে পারি, যে ম্যাটাডোর বলপেনের আই10 বলপেন দিয়ে লিখে লিখে সে হয়তো GPA 5 পেয়েছে, কিংবা হয়তো সে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত চলে আসতে পেরেছে। প্রত্যেকটা ব্র্যান্ডের কাস্টমারের ভিতর এই ধরনের কিছু ইমোশনাল স্টোরিজ থাকবেই। এই গল্পগুলো যদি আমরা তার সামনে নিয়ে আসি, এই গল্পগুলোই তৈরি করে আমাদের ব্র্যান্ডের স্ট্রেংথ। উইথ দ্যাট বিউটিফুল নোট, থ্যাংক ইউ অল ফর হ্যাভিং আস হিয়ার অ্যান্ড সুপার ব্র্যান্ডসের সাথে থাকার জন্য। কনগ্রাচুলেশনস ওয়ান্স অ্যাগেন টু ম্যাটাডোর, Ghazi Pumps and Daily Star for being the super brand in Bangladesh. And I am hoping viewers next episode আপনাদের সাথে পুনরায় দেখা হবে আরও চমৎকার কিছু ব্র্যান্ডের চমৎকার কিছু গল্প নিয়ে। সুপার ব্র্যান্ডস বাংলাদেশ থেকে I, Zishan Kingshuk Haq, is signing off today.